Yes, welcome back to the new session. Okay, so in the last session we have discussed about the cell, the unit of life chapter. Okay, now we will be moving with the biomolecules chapter. Okay, so we have almost completed 8 chapters, and today we will be dealing with the ninth chapter. Hope you people are enjoying the videos, and somewhere it is going to help you people. Okay, for preparation of the NEET and the CET examination. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಏನು ನಮಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 20 years of questions we are continuously discussing. So today we will be dealing with the biomolecule chapter. Okay, so moving to the first question of this day. So the first question, let us read the question. The element whose percentage weight is highest in both the earth crust and the human body. Okay, so in biomolecule chapter we have discussed there the percentage of the different types of the gases and different types of components by comparison method. Okay, so as we know, calcium, carbon, hydrogen, oxygen, both all these things are present in the earth crust also. Earth crust nallu kuda same material sikta ide, and even in the human body when we analyze, there also we are getting the same kind of materials in our body in each cell. So when we compare both the sides, particularly oxygen is having the highest weightage. Okay, so in earth crust as well as human beings body cells. Okay, so that is why the right answer is oxygen. Moving to the next question. Exoskeleton of the arthropods. Okay, so arthropods and the organisms ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ದ ಕೈಟಿನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಚಿಪ್ಪಿನ ತರದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೈಟಿನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ವಿತ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ 2. ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಅನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ 2 ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಿಸ್ಟ್ 1 को हम लिस्ट 2 के साथ मैच करने का है. So we need to search for the easiest one. Okay, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आप क्या करना पड़ता है बच्चों? You need to find for the easiest one or the one which is right? So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಕ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ನೋಡಿದ್ದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರದ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ऐसा आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके, जैसा कि आपको जो मालूम है वो आप क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सर्च करना पड़ता है और उसके ऊपर आपके आंसर easily you can trace. Okay, so by saying this you can see here the collagen material, trypsin, insulin and the antibody. When we say the insulin के बारे में अगर बात करना हो, insulin is nothing but the hormone which is helping us to reduce the the breakdown of the glucose in the body. Okay, it controls the glucose level, it reduces the glucose level which is stored in the body. So जो ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल हमारे बॉडी में जो which is build up हुआ है, उसको हम क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है. we need to reduce it, we need to ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಗರ್ आपका बॉडी में नहीं है, then you will be suffering with the diabetes. Okay, diabetes mellitus ಅನ್ನುವಂತಹ ರೋಗ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ದ क्यू, दैट इज अ हार्मोन. सो ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ क्यू, थर्ड को जो क्यू बोल के कौन सा आंसर है देखे तो अगर आपको पता चलता है आउट ऑफ ऑल दिस ABCD only D has the 3 option, that is Q matching. Okay, so that is why you can directly go with the D option, right? And when you say antibodies work is to fight against the pathogens.
So infectious materials, so that is why fourth is the P, right? And then when it comes to the second one, trypsin will be matched with the, it is also a kind of enzyme which is used in the digestion purpose. And then finally collagen, which can be directly connected with the intercellular ground substance. Okay, so this is how we can easily crack these kind of questions. Let us move to the next question. The fourth one, the type of polysaccharide present in a cotton fiber. ಕಾಟನ್ ಫೈಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಕಾಟನ್ಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೈಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ತರದ ವೈಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಒಂದು ಫೈಬರಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಆದರೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಅನ್ನು ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹೌ ಡಸ್ ದೀಸ್ एनिमल्स स्टोर देयर फूड, कैसा एनिमल्स में हम क्या बोलते हैं वो स्टोर करने के लिए जो भी फूड है एक्स्ट्रा एक्सेस है उसको स्टोर करने के लिए दे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के रूप में वो स्टोर करते जाते हैं. इसलिए यहाँ पे इफ वी आर एलिमिनेटिंग ऑल द थ्री देन ನಮಗೆ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ರಿಚ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಚ್ polysaccharide which are found in the cotton fiber. Okay, so that is why white gold ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. Okay, next moving to the next one, that is what is the function of protein GLUT4. Okay, GLUT4 ಅದರ ಒಂದು ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಂಜೈಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಎಂಜೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. It enables the glucose transport into the cells ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. Yes, of course, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, whether it should be thrown out from the cell. So these functions are dependent on these particular protein. Somehow it is acting as a carrier molecule, so carrier to transport the glucose molecule, right? So ಹಾಗಾಗಿ GLUT4 is a protein which acts as a carrier to transport the glucose inside the cell. Okay, so this is the right answer. Fight infectious agent, it is wrong. So we have WBCs and other, you know, what you say, the immune cells for that purpose. So that is how this is wrong. And functions as intracellular ground substance, that is also wrong. As we know, the function as an intercellular ground substance, as we discussed here, the function is belonging to the what is the collagen, right? So I'm sorry, we have skipped some questions it seems, right? Okay, somewhere here, just a minute. Okay, so in this question we have discussed the collagen is acting as the intercellular ground substance, right? So here already ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ collagen ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು collagen ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ this is also wrong option. So the right one is enables the glucose transport into the cell ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ ತರದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ತರದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ನಾವು when it comes to GLUT4 ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ನ ನಾವು 4 ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಇರುವ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಎ ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, B3 ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ collagen ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ that is also there. C matched with the T, second option, that is the fourth D option is the right answer. Okay, and antibody, as we know, it fight against the infectious agents, and the trypsin is nothing but as an digestive enzyme. So ಹಾಗಾಗಿ option D is the right answer. So ಹಾಗಾದ್ರೆ so somewhere ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರದ
ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಎಂಜೈಮ್ಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬೈ. ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ? ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೊನೋಮರ್ಸ್ ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೊನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ these monomers, what they are doing, so number of monomers are combined to form a polymer, right? So polymer ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ monomers ಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ monosaccharides, in case of saccharides that is a monosaccharide ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ monosaccharides ಗಳು multiple number of monosaccharides are combined to form a polysaccharide. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ polysaccharide ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ polysaccharide ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ monosaccharides ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫೋರಸ್ ಬಾಂಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ATGC ಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್. ಫಾಸ್ಫೋಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫಾಸ್ಫೋಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಅಂದ್ರೆ A ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ T G ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ C ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಒಂದು ಯಾವುದು? ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪೆಪ್ಟೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕೆರಾಟಿನ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನೋ, ಪೆಪ್ಟೇಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಂಜೈಮ್. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. This is not abundant material at all. Collagen of the animal, ribosome, no, this is also wrong. Alcohol dehydrogenase of the plant and the melanin. So ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ. ರುಬಿಸ್ಕೋ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರುಬಿಸ್ಕೋ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕೊಲಾಜನ್ ಬಂದು ಎನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ರುಬಿಸ್ಕೋ. ಸೊ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಅದೇ ತರ ನಾವು ಕೊಲಾಜಿನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಯಾಕೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಶುಗರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, 2010 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೂಕ್ಟೋಸ್ ಬಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ವರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್. ಓಕೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು, ಮಿಲ್ಕ್ ಶುಗರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಕ್ರೋಸ್ ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಶುಗರ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಡಿನೈಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಯುರಾಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದಿ, ನಾವು DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇದರ ಲಿಂಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು. ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ RNA ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯುರಾಸಿಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯುರಾಸಿಲ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಯುರಾಸಿಲ್ ನ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಡಿನೈಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಇವು ಎರಡು ಕೂಡ
ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನೇನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅಡಿನೋಸಿನ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಡಿನೈಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದ ಗ್ರಾಫ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಎಂಜೈಮ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಜೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ NCERT ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ವೈ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಂ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯೂಶುವಲಿ ಎಂ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ದಿ what you say ಎಂಜೈಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಂಜೈಮ್ ವಿತೌಟ್ ಎಂಜೈಮ್ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬಹಳ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಲೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಕೂಡ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ it spend a lot of energy. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂ ಬಂದು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಹೈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಎಂಜೈಮ್, ಎಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ವಿತೌಟ್ ಎಂಜೈಮ್. ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿತೌಟ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಎನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಂಜೈಮ್ ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿತ್ ಎಂಜೈಮ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಂಜೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಬಂದು ನೋ enzyme at that time activation energy ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಶೋಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೇರವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಎಂಜೈಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ನ ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಿ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಎಂಜೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಜೈಮ್ ನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ನಮಗೆ ಅದು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ನ ರೋಲ್ ಬಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ. ಆ ತರದ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂಜೈಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್. ಅದರ ಕೆಲಸನೇ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಏನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಓಕೆ,
ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಜೈಮ್ ನ ಕೆಲವು ಸೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಟ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಸ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಟಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಜೈಮ್ ಕೂಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಎಂಜೈಮ್ ಈ ತರ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಂದು ಈ ತರ ಇದೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಂದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರೈಟ್, ಈ ತರ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೈಟ್ ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಬೈಂಡ್. Substrate cannot go and bind to this what is the enzyme active site. So ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಆಪ್ಷನ್ is the right one. It inhibits the breaking of the chemical bond on the substrate ಅಂತ. So this is wrong. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಏನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೆಲಸನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಂಜೈಮ್ ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲೌ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So this is the function. Next, moving to the next question. The enzyme which one of the following statement is true ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂಜೈಮ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಂಗ್ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಹೋಲೋ ಎಂಜೈಮ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಪೋ ಎಂಜೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೋ ಎಂಜೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಲೋ ಎಂಜೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. which one of the following statement is true ಅಂತಾರೆ. ಹೋಲೋ ಎಂಜೈಮ್ಸ್, ಕೋ ಎಂಜೈಮ್ಸ್, ಹೋಲೋ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಅಪೋ ಎಂಜೈಮ್ ಆಗುವಾಗ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹೋಲೋ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪೋ ಎಂಜೈಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೋ ಎಂಜೈಮ್ ರೈಟ್. ಅಪೋ ಎಂಜೈಮ್ ಮತ್ತು ಕೋ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್, ಕೋ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇರಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೋಲೋ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. In coming days again we will be speeding up the lecture, speeding up the series. So we will be covering around 2 to 3 chapters in a single day, classes, right? Because we need to cover we have almost 10 to 12 days left for the CET examination, and for NEET examination not an issue, we will be having extra days also. But in order to complete the syllabus for the KCET examination, we are running this marathon, that is biology ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ. 23 ದಿನದಲ್ಲಿ 32 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. KCET 2026 ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ MCQs ಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ PYQs ಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಯೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್.